غثاءن احوا، غین کو پر ادا کیا، سا کے ساتھ مد واجب کو ادا کیا، حمزہ کے اوپر تنوین پر غنہ نہیں کیا کیونکہ آگے حروف حلقی ہے، اور کھڑی زبر پر وقف کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ معتدن اثیمن، یہاں پر تنوین پر کوئی غنہ نہیں کیا، یہ نون صرف آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہوا ہے کہ دال دو زیر دن، آخر میں نون کی آواز آئے گی بغیر غنہ کے آگے حروف حلقی کی وجہ سے، یہاں پر بھی غنہ نہیں کرنا تنوین کے اوپر کیونکہ آگے حروف حلقی ہے، ٹھیک ہے جی، اور سا کے ساتھ یا مدہ کو ادا کیا۔ اذا تتلا، تتلا نہیں پڑھنا کیونکہ تا حروف قلقلہ نہیں ہے، وہ تو ہے، تو، ٹھیک ہے۔ اذا تتلا نارن حامیہ، یہاں پر بھی دیکھیں نون کے ساتھ الف مدہ کو ادا کیا، تنوین پر غنہ نہیں کیا، آگے حروف حلقی ہے، ہا کے ساتھ الف مدہ کو ادا کیا، اور آخر والی اس گول تا کو میں نے ہا ساکن بنا دیا کیونکہ وقف تام جب بھی آئے گا تو گول تا ہا ساکنہ میں تبدیل ہو جائے گی، ہمیشہ ہا ساکنہ میں تبدیل ہو جائے گی، یہ گول تا یاد رکھیے گا۔ تسقا من عین آنیہ، یہاں پر قوف کو پر ادا کیا، نون ساکن پر کوئی اخفا نہیں کیا، غنہ نہیں کیا کیونکہ آگے حروف حلقی ہے، عین کے ساتھ یا لین کو ادا کیا، نون تنوین پر کوئی اخفا غنہ نہیں کیا، آگے حروف حلقی ہے، اور یہاں پر اسی طرح میں نے تا کو ہا ساکنہ میں تبدیل کر دیا۔ مم باخیلا، نون ساکن کے بعد جب بھی با آئے گی تو وہاں پر میم کا اقلاب ہوگا، میں آپ کو یہ اخفا کی کنڈیشن میں بتا چکا ہوں، وہاں پر ہم نون ساکن کو میم میں تبدیل کر کر وہاں پر ہم اخفا کریں گے۔ مم باخیلا لا ينبذن، یہاں پر پھر دیکھیں نون ساکن کے بعد با، یہاں پر پھر میم کا اضافہ، میم قلاب کا اضافہ، اور یہاں پر نون شدہ پر لازمن غنہ ہر صورت میں۔ من بعدی، یہاں پر بھی اوپر کی طرح وہی صورت، من بین الصلب، یہاں پر بھی وہی اوپر والی صورت، نون ساکن کے بعد با آ جائے تو میم کا اضافہ کر کر وہاں پر میم کے ساتھ ملائیں گے، تو با کے ساتھ یا لین کو ادا کیا۔ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، یہاں پر دیکھیں وہی تنوین، نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پر میم کا اقلاب اخفا کے ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے، نون شدہ پر لازمن غنہ، نون کے ساتھ الف مدہ کو ادا کیا۔ بِذَنبِهِمْ، وہی صورت، نون ساکن کے بعد با۔ مطہرات، آگے دیکھیں با آ گیا لیکن یہاں پر وقف تام کی وجہ سے آپ مطہرہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ملا کر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، میم کا اقلاب اور اخفا کرنا چاہتے ہیں تو مطہرات بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کرام بررہ، ٹھیک ہے جی، حمزہ کے ساتھ یا لین کو ادا کیا، دال کے ساتھ یا مدہ کو ادا کیا، یہاں پر تا کے ساتھ تنوین پر اخفا کیا کیونکہ کاف حروف اخفا کا ہے، را کے ساتھ الف مدہ کو ادا کیا، میم کے ساتھ وہی اوپر والی کنڈیشن، میم کے ساتھ میم کا اقلاب کیونکہ آگے با ہے تنوین کے بعد، اور یہاں پر دونوں را کو زبر کی وجہ سے پر ادا کر کے تا کو ہا ساکنہ میں تبدیل کر دیا۔ ایک دفعہ پھر میں پڑھ دیتا ہوں، یہ لمبی آیت ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، ٹھیک ہے جی، ہم فِيهَا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ
दीन। जहां पर भी मीम साकिन के बाद बा होगी वहां पर मीम साकिन के ऊपर इख्फा होगा, अदरवाइज मीम साकिन के ऊपर इख्फा नहीं होगा। वक्फे ताम की वजह से यहाँ पर नून को साकिन कर दिया और ये दाल के साथ या मद्दा को अदा किया, यहाँ पर भी दाल के साथ या मद्दा को अदा किया, यहाँ पर फा के साथ या मद्दा को अदा किया, हा के साथ अलिफ मद्दा को अदा किया। इन्ना लाजिमन गुन्ना शद की वजह से। रब्बहुम बिहिम, अब यहाँ पर देखें मीम साकिन के बाद वही बा आ गई ना, तो यहाँ पर मीम का इक़लाब लिखने में तो नहीं है, लेकिन इख्फा जब हम करेंगे तो वो मीम का इक़लाब ऑटोमेटिक यहाँ पर इख्फा होगा, मीम साकिन के बाद बा आ जाए। अब यहाँ पर देखें मीम साकिन के बाद बा नहीं आई तो यहाँ पर हम कोई इख्फा नहीं करेंगे बिहिम, लेकिन यहाँ पर करेंगे रब्बहुम बिहिम। ठीक है जी। तौमीहिम, यहाँ पर फिर वही सूरत, मीम साकिन के बाद बा इख्फा करेंगे। बिहिजारतिन, बिहिजारतिन, यहाँ पर जीम के साथ अलिफ मद्दा, तनवीन पर गुन्ना करना है, इख्फा नहीं करना। पहली दफ़ा मैं गलती से इख्फा कर चुका हूँ, लेकिन गुन्ना करना है। बिहिजारतिन, क्योंकि लाम इख्फा का नहीं है। लहुम, ये भी मैं आपको मीम की मैं कंडीशन आपको बता चुका हूं कि मीम साकिन के बाद मीम के ऊपर डबल मीम के ऊपर मीम साकिना के बाद मीम शद आ जाए तो वहां पर भी आप गुन्ना करेंगे। लहुम यशाऊना, मद्दे वाजिब अदा किया, हमजा के साथ वाओ मद्दा को अदा किया। मिम्मा, शद की वजह से लाजमन गुन्ना, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर वो यरमलून की कंडीशन भी है, यहाँ पर नहीं है। अल्लाहुम्मा, लफ्ज़ अल्लाह को ज़बर की वजह से पुर अदा किया और यहाँ पर मीम के ऊपर शद की वजह से लाजिमन गुन्ना किया। तम्मत बिल खैर, मीम शद की वजह से लाजमन गुन्ना और यहाँ पर ख्वा को पुर अदा किया, या लैन को अदा किया, रा को साकिन कर दिया। ये जी हमारा आज का लेसन कायदा, हमारा नूरानी कायदा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। तो यहाँ तक मैं आपको बेसिक कवाइद जितने भी थे वो मैं बता चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबके पास वो लेसन महफूज होंगे। कभी भी आपको किसी चीज़ की समझ ना आए या मेरे समझाने में कोई कमी बेशी रह गई हो तो आप बिला झिझक किसी भी वक्त मुझसे पूछ सकते हैं। और ये जो नूरानी कायदा का आखिरी सफ़ा है, सफ़ा नंबर 32, इसको आपने लाजिमन पढ़ना है। यहां पर ये देखें, ये रेड कलर का कॉलम और ये ग्रीन कलर का कॉलम है, ठीक है। कुरान पाक में बाज अल्फाज जिनकी लिखने की सूरत चेंज है और पढ़ने की सूरत चेंज है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पहला लफ्ज है ये लिखने में हमेशा नून अलिफ मद्दा के साथ आएगा। मतलब है कि ये ऐसे पढ़ने में ऐसे लग रहा है कि जैसे ये लिखा हुआ है अना, लेकिन कुरान पाक में ये हमेशा ये वाला लफ्ज अना का ये हमेशा अलिफ मद्दा के साथ लिखा हुआ नजर तो आएगा, लेकिन पढ़ने में इसको आना आना पढ़ना है, ठीक है। और जैसे ये नीचे वाला लफ्ज है यब सूतू, यब सूतू, यहां पर आपको स्वाद लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन पढ़ने में आपने इसको सीन सीटी वाले के साथ, सीन सीटी वाले के साथ आपने पढ़ना है, यब सूतू, यब सूतू, ठीक है जी। ये आपने लाजमन इन सब अल्फाज के ऊपर आपने गौर करना है कि इनकी लिखने की क्या सूरत है और पढ़ने की क्या सूरत है। तो जब आप पूरे कायदे को जो मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं वो अच्छे तरीके से आपने सारा अगर पढ़ लिया, सब वीडियोस को देख लिया, तो इन अल्फाज की आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी जी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे।